آج کی تلاوت ہے لوکا کی انجیل ہے، اس کا پہلا باب ہے، 26 لکھا ہے۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی۔ اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس سے کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی، سوچنے لگی یہ کیسا سلام۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ بزرگ ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ خدا کے پاک اور مقدس کلام کے پڑھے سنے جان پہ اس کی برکت ہو، ہم کہیں گے خدا کا شکر ہو۔ بیٹھ جائیں۔ آج جو کلام سنیں گے وہ آپ کے لیے ہوگا، وہ میرے لیے ہوگا، میرے خاندان کے لیے ہوگا، دنیا کے لیے ہوگا۔ اس مہینے میں ہم سب سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا دن کرسمس آ رہا ہے، اس کے لیے ہم نے جہاں تک ہو سکا تیاری کی ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی آمدن کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق ہم نے خاندان کے لیے اپنے لیے کچھ نہ کچھ خریدا ہے۔ لیکن اب ہم ضرور سوچ رہے ہوں گے، اور یہ سوچ کوئی نئی نہیں ہے آپ کے اندر، آپ نہیں، پوری دنیا ہی سوچ رہی ہے، پوری دنیا ہی سوچ رہی تھی۔ کوئی آدمی سوچ سے خالی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ پاگل نہ ہو۔ لیکن پاگل بھی سوچتا ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں سوچتا۔ نادانوں کی طرح نہ سوچو، بے وقوفوں کی طرح نہ سوچو، سوچو ضرور لیکن بے وقوفوں کی طرح نہ سوچیں، سوچیں ضرور سوچیں لیکن ایک گناہ گار شخص کی طرح نہ سوچیں۔ سوچیں ضرور لیکن اپنے گناہ پر سوچیں، اپنی پرانی زندگی پر سوچیں، اپنے خاندان پر سوچیں، اپنے بچوں کے لیے سوچیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، اپنے شوہر بیوی بچوں کے لیے سوچ سکتے ہیں، لیکن ہماری سوچ آج کیسی ہے جب خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں؟ اگر آپ گھر کے اندر بیٹھ کر بھی آپ کی سوچ دور ہے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آئیے ہم اپنی سوچ کو یسوع کی طرف لگائیں۔ اور یہ ہوا کیا ہے؟ یہ جو بڑا دن ہے جس کو بولتے ہیں، ٹائم کے لحاظ سے تو یہ چھوٹا دن ہے، وقت کے لحاظ سے یہ دن چھوٹا ہے، 23، 24، 25 یہ چھوٹے دن ہوتے ہیں، لیکن کس وجہ سے بڑا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں بڑا دن کہتے ہیں کہ اس کا ٹائم بڑا ہے؟ جی نہیں، اس کا ٹائم بڑا نہیں ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے یہ چھوٹا ہے، وقت دن ہے، لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا کا کلام چھوٹے کو بڑا کر دیتا ہے۔ یعقوب چھوٹا تھا، لیکن خدا نے اسے اس قدر حکمت سے بھر دیا کہ عیساؤ کا تو نام نہیں لیا جا رہا، لیکن جتنے لوگ بھی خدا پرست ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ابراہم، یعقوب، اسحاق کا نام ضرور لیتے ہیں۔ اگرچہ وہ خانہ بدوش تھے، اگرچہ ان پر کچھ بھی پاس نہیں تھا، تو بھی ان کا نام آج بھی موجود ہے۔ یہ سمجھ آ گئی؟ کوئی حیثیت سے، کوئی مال و دولت سے نہیں ہے، بلکہ جس کو خدا بڑا کرتا ہے اور وہی بڑا ہوتا ہے۔ ایک دن
यीशु मसीह के शिगिर्दों में भी ये फिक्र पड़ गई, हम में बड़ा कौन है। बड़ा होने की सोच हर शख्स अपने अंदर रखता है, लेकिन यीशु मसीह से आज क्या सीखेंगे। यीशु मसीह के शिगिर्द एक दिन आपस में उनके अंदर बहस और तकरार शुरू हो गया। कहने लगे, हम में बड़ा कौन है, हम में बड़ा कौन है। यीशु मसीह जमीन पर क्यों आए, यीशु मसीह का जमीन पर आने का मकसद क्या था, यीशु मसीह को आखिर में क्यों भेजा। नबियों को भेजा गया, रसूलों को भेजा गया। आखिर में बाइबल लिखा है, खुदा ने अपने नबियों को भेजा, अपने रसूलों को भेजा, अपने खादमों को भेजा और बहुत से लोगों को भेजा ताकि खुदा के बारे में बता सके और उनको टेढ़ी राह से सीधी राह पर लेकर जाएं। जिसका यूहन्ना कहता है, अपने आप को टेढ़ी राह से बचाओ, घाटियां भर दो और ये क्या होगा, अंधेरे में रोशनी होगी आपके लिए। वो रास्ते के बारे यूहन्ना भी बात करता है। लेकिन यीशु मसीह को क्यों भेजा गया, ताकि जो लोग अंधेरे और मौत के साए की वादी में बैठे हैं, जो टेढ़े रास्तों पर बैठे हुए हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर पुरानी इंसानियत है, जो अभी तक आदम की हैसियत से हैं, जिन तक अभी तक वो दुनिया ही दुनिया है, हर काम उनकी सोच खराब, उनके ख्याल खराब। लेकिन खुदा ने यीशु मसीह को आखिर में भेजा। क्यों भेजा? पहली बात, बिगड़ी हुई कायनात को संभालने के लिए, बिगड़ी हुई दुनिया को ठीक राह पर लेकर के लिए। एक गुनाहगार शख्स जो है वो बिगड़ा हुआ है, वो खुदा से दूर है, वो खुदा को छोड़ दिया है, खुदा का खौफ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए ताकि लोगों के लिए एक रास्ता पैदा करें, लोगों को निजात की राह बताएं, लोगों के लिए कीमत अदा करें, लोगों को छुड़ाएं, लोगों को आजाद करें। इसलिए तो भाई कहते यीशु मसीह ने कहा, ये क्या सोच रहे हो कि तुम में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। यीशु मसीह ने एक बच्चे को लिया और उनके सामने खड़ा कर दिया। यीशु ने कहा, अगर तुम में कोई बड़ा बनना चाहता है, हम तो वोटों से बड़ा बनते हैं या कोई और चुनाव की वजह से बड़ा बनते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बड़ा होने का क्या तरीक़ेकार बताया। अगर तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है, अगर कोई तुम में बड़ा बनना चाहता है, एक बच्चे को पकड़ा तो कहा, बच्चे की तरह हो जाओ, बच्चे की मानंद हो जाओ, छोटा बनने की सोच रखे। सोच छोटा बनना अपनी जिंदगी में इसको असूली अपनाए। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह ने हर काम खुद किया है, आसमान को छोड़ा, जिसके हुजूर फरिश्ते हर वक्त यीशु मसीह की परस्तिश करते हैं, यीशु मसीह के हुजूर झुके रहते हैं। मुकाशिया की किताब में लिखा है, मुकाशिया किताब में हर वक्त फरिश्ते बगैर आराम किए दिन रात यीशु मसीह की तारीफ करते रहते हैं। यीशु मसीह पैदा हुआ एक छोटे से घराने के लिए, एक घराने में पैदा हुआ जो छोटा खानदान था। लेकिन क्यों? यीशु मसीह हमारी खातिर इंसान बन गया, हमारी खातिर छोटा बन गया। आप बड़ा बनना चाहते हैं तो पहले अपनी जिंदगी के अंदर अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़कर, इसलिए यीशु मसीह क्या गया, यीशु मसीह पैदा हुए किसी घर में नहीं,